අද මම කරන්නේ මට හම්බෙලා තියෙන TBMS question set 26 එක. එහෙනම් අපි බලමු මොකක්ද question set 26 එකේ කරන්න තියෙන්නේ කියලා. අපිට මේකෙදිත් අපි question set 16 එකේ ඉඳන් කතා කරගෙන ඉන්න database එකේම තමයි මේ ප්‍රශ්න ටිකටත් answers ගන්න තියෙන්නේ. Question 1 එකේදී කියනවා find the sum of the marks obtained by Amanda Moses in all the subjects of the first term. මේ Amanda Moses කියන කෙනා first term එකේ all subjects වලට ගත්ත all subjects වල marks වල එකතුව තමයි, ඒ කියන්නේ sum එක තමයි අපිට ගන්න තියෙන්නේ මේකෙදී. අපි select කරගමු sum එක student SUM mark record table එකේ mark කියන column එකෙන්. අපි එතකොට මේක ගන්නේ student SUM mark record table එකේ. අපි මේකට inner join කරගමු මුලින්ම student table එක. අපි on keyword එක දාලා බලමු student table එකේ index number එක සමානයිද කියලා. student SUM mark record table එකේ index number එකට. ඊට පස්සේ අපි inner join කරගමු. තව තිබ්බ එකේ අපිට subject එක නෑ, අපිට SUM timetable එක ඕන. SUM timetable එක join කරගමු. on keyword එක දාලා අපි බලමු SUM timetable එකේ term ID එක සමානයිද කියලා. student SUM mark record table එකේ term ID එකට. එහෙනම් අපිට පුළුවන් දැන් condition දෙක. අපේ first condition එක තමයි student table එකේ first name එක Amanda වෙන්න ඕන. and student table එකේ last name එක Moses වෙන්න ඕන. and SUM timetable එකේ term name එක අපිට කියන්නේ first term කියලා. හරි, අපි දැන් execute කරමු බලමු. අපිට එනවා ලකුණු 200, ඒ කියන්නේ marks වල sum එක 265යි කියලා. question 2 එකේදී කියනවා what is the sum of the marks obtained by Nisansala Vikramanayaka, a student studying in class 11B for all subjects in the second term. ඒ කියන්නේ මේ නිසංසලා වික්‍රමනායක කියන ස්ටුඩන්ට් ඉන්නේ 11B කියන ක්ලාස් එකේදී. එතකොට එයාගේ second term වල subjects වල sum එක ගන්න කියලා තමයි අපිට කියන්නේ. අපි ඒකත් කෝඩ් එක type කරගමු. අපි select කරගන්නවා sum එක student SUM mark record table එකේ mark කියන column එකෙන්. අපි මේවා ගන්නේ student SUM mark record table එකේ. අපි මේකට මුලින්ම join කරගමු student table එක. අපි on keyword එක දාලා බලමු student table එකේ index number එක සමානයිද කියලා student SUM mark record table එකේ index number එකට. ඊට පස්සේ අපි inner join කරගමු class table එක. අපි ඒකටත් on keyword එක දාලා බලමු class table එකේ class ID එක සමානයිද කියලා student table එකේ class ID එකට. ඊළඟට අපි join කරගමු SUM term table එක. ඒකෙත් අපි on keyword එක දාලා බලමු SUM term table එකේ term ID එක සමානයිද කියලා student SUM mark record table එකේ term ID එකට. දැන් පුළුවන් අපිට අපේ condition ටික දෙන්න. එතකොට අපි first condition එකේ student table එකේ first name එක student name එක තියෙන්නේ Nisansala. first name එක මේ විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ condition එක තමයි
student table එකේ class name එක ක්‍රමනායක ඊළඟ condition එක තමයි class එක කියලා තියෙනවා class table එකේ class name එක 11b තව condition එකක් තියෙනවා SUM term table එකේ term name එක අපිට දීලා තියෙනවා second term කියලා හරි අපිට පුළුවන් දැන් මේ කෝඩ් එක එක්සිකියුට් කරගන්න අපිට එනවා ලපු සබ් එක 248.5 කියලා question 3 එකේදී කියනවා find the sum of the marks obtained by සජිත්‍ර වික්‍රමසිංහ එයාගේ ඉංග්‍රීසි නම්බර් එක තියලා තියෙනවා STU003 කියලා in mathematics and science in the first term කියන්නේ මේ සජිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන කෙනාගේ mathematics උයි science වලයි mathematics and science subject වල sum එක ගන්න කියනවා first term එකේ ඒකටත් කෝඩින් එක type කරගමු අපි select කරගන්නවා sum එක student SUM mark report table එකේ තියෙන mark කියන column එකේ ඉතින් මේ data ටික ගන්න student SUM mark report table එකේ අපි මේකට image join කරගමු අපිට දැන් student table එක මේකට join කරගන්න ඕනේ මොකද index number එක අපිට මෙතන කෙලින්ම දීලා තියෙන නිසා student SUM mark report table එකේ තියෙන index number එක එතකොට අපිට මේකට subject table එක SUM term table එක තමයි join කරගන්න ඕනේ අපි මුලින්ම subject table එක මේකට join කරගමු අපි on keyword එක දාලා බලමු subject table එකේ subject id එක සමානයිද කියලා student SUM mark report table එකේ subject id එකට ඊළඟට අපි ඉන්නවා join කරගමු SUM term table එක ඒකටත් on keyword එක දාලා බලමු SUM term table එකේ term id එක සමානද බලමු student SUM mark report table එකේ term id එකට අපිට පුළුවන් දැන් condition දෙන්න අපේ first condition එක තමයි subject table එකේ අපිට ඊට කලින් තියෙනවා student SUM mark report table එකේ index number එක විදියට අපි දෙන්න ඕන STU003 කියන index number එක ඊළඟ condition එක තමයි subject table එකේ subject name එක විදියට අපිට තියෙනවා subject දෙක පිට තියලා තියෙනවා mathematics කියන subject එකයි science කියන subject එක ඊළඟට අපිට තියෙනවා condition එකක් SUM term table එකේ term name එක ඒකවල අපිට කියන්නේ second term එකේ කියලා first term එකේ කියලා හරි අපිට පුළුවන් දැන් මේක execute කරගන්න හරි අපි දැන් මෙතන execute කරගත්තම අපිට එනවා 101.74 කියලා question 4 එකේදී කියනවා find the sum of the marks obtained by all the students of class 11B in the subject of mathematics in the second term examination. කියන්නේ second term එකේ mathematics වලට 11B එකේ students ලා
ගත්ත මාක්වල සම් එක තමයි හවන්න කියල තිීන් පීකටත් උදන සිරිට් කුවරික ටයිප් කර යමු සිලෙට් සම් ස්ටඩන්ට් SUM රිපෝට් ටේබල් එක මාක් කියන කොලම් එක ස්ටඩන්ට් SUM රිපෝට් ටේබල් එකින් තමයි අපි ගන්නේ පොත්තැන් මේකට ඉන්න ජොයින් කරගන්න ඕන මුලින්ම ක්ලාස් ටේබල් එක ගන්න වෙනවා ඒ නිසා ස්ටඩන්ට් ටේබල් එක ඉන්න ජොයින් කරගමු ඔන් කීවර්ඩ් එක දාලා බලනවා ක්ලාස් ටේබල් එකේ ක්ලාස් ID එක සමානද කියලා ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ ක්ලාස් ID එකට ඊට පස්සේ අපි නෑ ජොයින් කරගමු එතකොනේ සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකයි SUM ටේබල් එක අපි මුලින්ම සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක ජොයින් කරගමු යොන් කීවර්ඩ් එක දාලා බලනවා සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකේ සබ්ජෙක්ට් ID එක සමානද කියලා ස්ටුඩන්ට් SUM රෙකෝඩ් ටේබල් එකේ සබ්ජෙක්ට් ID එකට ඊට පස්සේ අපි නෑ ජොයින් කරගමු SUM ටේබල් එක අපි ඔන් කීවර්ඩ් එක දාලා බලමු SUM ටේබල් එකේ ටර්ම් ID එක සමානද කියලා ස්ටුඩන්ට් SUM රෙකෝඩ් ටේබල් එකේ ටර්ම් ID එකට එහෙමනම් අපිට පුළුවන් දැන් අපිට ඕන කන්ඩිෂන් ටික දෙන්න අපේ ෆස්ට් කන්ඩිෂන් එක තමයි ක්ලාස් එක 11B වෙන්න ඕන එතකොට අපි දෙමු ක්ලාස් ටේබල් එකේ ක්ලාස් නේම් එක 11B වෙන්න ඕන ඊළඟ කන්ඩිෂන් එක තමයි අපිට කියනවා මැතමැටික්ස් සබ්ජෙක්ට් එක වෙන්න ඕන කියලා එතකොට අපි ඊළඟට බලමු සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකේ සබ්ජෙක්ට් නේම් එක මැතමැටික්ස් වෙන්න ඕන ඊට තියෙන ඊළඟ කන්ඩිෂන් එක තමයි SUM ටර්ම් එක SUM ටර්ම් ටේබල් එකේ ටර්ම් නේම් එක තියෙන්නේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් කිය හරි අපිට පුළුවන් දැන් මේ කෝඩ් එක එක්සිකියුට් කරන් බලන්න ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකත් ජොයින් කරගමු යොන් කීවර්ඩ් එක දාලා බලමු ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක සමානද කියලා ස්ටුඩන්ට් SUM රෙකෝඩ් ටේබල් එකේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක දැන් එක්සිකියුට් කරන් බලමු අපිට එනවා සම් එක 301.06 කියලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මගේ question set 26 එක කම්ප්ලීට් කරේ